Hello everyone. We had started with cash book. Cash book is used to keep record of all transactions related to cash receipts and cash payments. In previous class we had seen about single column cash book and two columnar cash book. There are four types of the cash book total: single column cash book, or it is also called as a simple cash book. So in this single column cash book or simple cash book, okay, it contains only one column, and this is divided, that account means cash account is divided into the two sections, and one vertical line is in between them. Then debit entries are on the left hand side and credit entries are on the RHS, right hand side. Then these DR and CR are used here. These means these DR and CR, they are written at the top, means DR at the top left hand corner and CR is at the top right hand corner is written. And see, all these debit entries are made on the left hand side and credit entries are made on the right hand side. This is single column cash book. Then two columnar cash book we had seen, which means you, if you are doing business, then you will allow discount for your customers. Then you are issuing that goods from that stockist or distributor, that time you are also getting the benefit of the discount. So this means why there is a need of this two columnar cash book, because businessman receives or allows cash discount, then this two columnar cash book is needed to record it. Then here first column is for the discount, which is nominal account, and second column is for the cash, which is a real account. And this single column cash book is based on the principle of रिअल अकाउंट ओनली. रिअल अकाउंट मीन्स डेबिट साईडमध्ये काय येतं, वॉट कम्स इन, आणि क्रेडिटमध्ये काय येतं, वॉट गोज आउट. दिस कॅशबुकमध्ये टोटल काय रेकॉर्ड केलं जातं, इनफ्लोज अँड आउटफ्लोज ऑफ कॅश हे रेकॉर्ड केलं जातं. देन नेक्स्ट आहे ते थ्री कॉलमनर कॅशबुक आहे, और ट्रिपल कॉलम कॅशबुक असं म्हणतात त्याला. सो आपण बघूया ते काय आहे ते. टू कॉलमनर कॅशबुकमध्ये आपण हे बघितलं होतं, एक कॉलम डिस्काउंटचा असतो आणि अनादर अजून कॅशचा असतो. डेबिट आणि क्रेडिट एंट्रीज असतात त्याच्यामध्ये. then next is three columnar cash books. So here means, as the name indicates, there are the three columns are present here, and it is a popular form of cash book. So in this type of cash book, that three columns are provided on each side of the cash book. तीन columns असतात total ह्याच्यामध्ये. So first column is for the discount, which is a nominal account. Then second column is for cash, which is a real account. And here third column is also present, and that third column which is for bank which is a पर्सनल अकाउंट. सो आता ह्याच्यामध्ये काय असतं, पर्सनल, आता आपल्याला माहिती आहे नॉमिनल अकाउंटमध्ये काय येतं, त्या नॉमिनल अकाउंटमध्ये जनरली डिस्काउंट्स आहे, इन्शुरन्स, रेंट, सॅलरीज, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आयटम्स, इंटरेस्ट, कमिशन, देन अमाऊंट स्पेंट ऑन ॲडव्हर्टाइजमेंट, ऑल दिस हे नॉमिनल अकाउंट्समध्ये येतं. देन आता म्हणजे जो काय आहे आपला पहिला कॉलम आहे डिस्काउंटचा, डिस्काउंट हे नॉमिनल अकाउंटमध्ये येतं. देन सेकंड कॉलम इज फॉर द कॅश, विच इज रिअल अकाउंट. सो रिअल अकाउंटमध्ये काय येतं, मीन्स दिस रिअल अकाउंट्स आर मेंटेन टू डील विथ द ट्रान्झॅक्शन्स रिलेटेड टू बिल्डिंग, कॅश, फर्निचर, लँड, मशिनरी. मीन्स सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर इच आयटम्स. प्रत्येक आयटमचं सेपरेट अकाउंट असतं. मीन्स फर्निचरसाठी किचं अकाउंट असेल, मशिनरीचं अकाउंट असेल. means when an item is purchased or received in the transaction, it is recorded in the on the debit side. हे रिअल अकाउंट झालं. देन पर्सनल अकाउंट आहे, मीन्स द इंडिव्हिज्युअल पर्सनलचं काय असतं, इट डील्स विथ द इंडिव्हिज्युअल पर्सन, फर्म, कंपनी अँड इन्स्टिट्यूशन. त्या इंडिव्हिज्युअल पर्सनचं अकाउंट असतं ते. मीन्स एक्झाम्पल काय, अकाउंट ऑफ मिस अंकिता बेर्डे, और अकाउंट ऑफ इंदिरा इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, जे काही असेल ते काय झालं, पर्सनल अकाउंट असतं.
मीन्स थर्ड कॉलम त्याच्यामध्ये कसला असतो, बँकसाठीचा असतो. ह्याच्यामध्ये कशामध्ये, 3 कॉलमनर कॅशबुकमध्ये. देन काय एक सर्टन प्रोसिजर्स ज्या काही आहेत 3 कॉलमनरसाठी अप्लाय केल्या जातात. मीन्स आता सेम बाकीचे सिम्पल कॅशप्रमाणे रूल सेम आहेत. मीन्स DR इज रिटन ऑन द लेफ्ट हँड कॉर्नर अँड CR इज रिटन ऑन द राईट हँड कॉर्नर. देन दिस डेबिट एंट्रीज आर ऑन द लेफ्ट हँड साईड अँड क्रेडिट एंट्रीज आर ऑन द राईट हँड साईड. सो सेम असतात ह्याच्यामध्ये. आणि सेम म्हणजे जसं की 2 वर्ड आहे, मीन्स ऑल द डेबिट एंट्रीज आर स्टार्ट विथ द वर्ड टू and all the credit entries are start with the word buy, BY buy. मीन्स सगळ्या ज्या डेबिट एंट्रीज आहेत ह्या स्टार्ट कशाने करायच्या, टूने लिहायच्या ह्याच्यामध्ये लिहिताना, एंट्री करताना. आणि सगळ्या ज्या क्रेडिट एंट्रीज आहेत दॅट इज रिटन बाय अ वर्ड CRने त्या CR म्हणजे जनरली यूज करतात, बट दॅट शुड बी रिटन बाय वर्ड बाय, BY बाय त्या वर्डने लिहायच्या असतात. आता ह्याच्यामध्ये काय असतं, वेन अमाऊंट इज रिसिव्ड इन कॅश इट इज रेकॉर्डेड इन द डेबिट साईड इन द कॅश कॉलम. कॅशमध्ये आता जेव्हा अमाऊंट आपल्याला काय होते, रिसिव्ह म्हणजे मिळते आपल्याला, मग आपल्याला मिळालेली आहे, सो ती डेबिट साईडमध्ये लिहायची कॅश कॉलमच्या. आणि डिस्काउंट, आता इथे सेकंड कॉलम आता आपण बघितलं, फर्स्ट कॉलम इज फॉर डिस्काउंट विच इज नॉमिनल अकाउंट. सो आणि जे डिस्काउंट अलाव केलेलं आहे आपल्याला एखाद्या समजा त्या स्टॉकिस्टने, आता समजा मी इथे स्टॉकिस्ट आहे, तुमचं मेडिकल आहे, तुम्ही रिटेलर आहात, मी काय आहे इथे होलसेलर आहे, डिस्ट्रीब्युटर आहे. सो तुम्ही माझ्याकडून काही 50,000चा माल घेतला आहे, त्याच्यावरती मी तुम्हाला समजा 2% डिस्काउंट दिलेलं आहे. सो मी जे तुम्हाला डिस्काउंट दिलेलं आहे 2% मीन्स आता जे हाऊ मच रुपीज असतील, 400 200 जे काही रुपीज असतील ते. So that means that discount which is given to you by that concerned wholesaler is recorded in the discount column of the debit side. ते डिस्काउंट कॉलममध्ये लिहायचं जे डिस्काउंट पार्टीने त्या अलाव केलेलं असेल ते. आणि जी अमाऊंट आपल्याला रिसिव्ह होते कॅशमध्ये ती डेबिट साईडमध्ये लिहायची कॅश कॉलमच्या, आणि डिस्काउंट जे मिळतं ते डिस्काउंट कॉलममध्ये लिहायचं डेबिट साईडच्या. Then all cash payments are to be recorded in the credit side in the cash column. सगळी जी कॅश पेमेंट्स आहेत ती कशामध्ये लिहायची, क्रेडिट साईडमध्ये लिहायची कॅश कॉलमच्या. अँड डिस्काउंट रिसिव्ह फ्रॉम द पार्टी कन्सर्न इन दिस रिस्पेक्ट शॅल बी रेकॉर्डेड इन द क्रेडिट साईड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम. सगळी जी कॅश पेमेंट आहेत ती कुठे लिहायची, क्रेडिट साईडमध्ये लिहायची कॅश कॉलमच्या. आणि डिस्काउंट जे काही आहे डिस्काउंट जे मिळालेलं आहे ते क्रेडिट साईडमध्ये डिस्काउंट कॉलमच्या लिहायचं. देन वेन कॅश इज रिसिव्ड अँड देन सेंड टू बँक फॉर डिपॉझिट, देन in the debit side bank account is debited and cash account is credited in the क्रेडिट साईड. आता काय होतं, कॅश तुम्हाला मिळाली आणि तुम्ही ती बँकमध्ये काय केले, जर समजा डिपॉझिट करायला टाकलेली आहे तर तुमचं जे काही बँक अकाउंट आहे त्याच्या डेबिट साईडमध्ये येणार आणि कॅश जी काही आहे ती क्रेडिट साईडमध्ये येणार बँक अकाउंटच्या तुमच्या. सो सिमिलरली when that cash is withdrawn from the bank for office use. आता समजा तुमचं काय आहे, तुमच्या मेडिकलचं अकाउंट आहे बँकेमध्ये, तुम्ही समजा कॅश काढलीत तिथून, मीन्स इफ यू विथड्रॉ कॅश फ्रॉम दी बँक फॉर ऑफिस यूज, द कॅश अकाउंट इज डेबिटेड इन द डेबिट साईड अँड बँक अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द क्रेडिट साईड. त्या एंट्रीला कॉन्ट्रा एंट्रीज असं म्हणतात. कॉन्ट्रा एंट्रीज आहेत मीन्स अपोजिटचे, कॉन्ट्रा म्हणजे काय तर अपोजिट साईड, कॉन्ट्रा एंट्रीज ह्या केल्या जातात. MCQमध्ये येऊ शकतं, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर डन इन द विच टाईप ऑफ कॅश बुक. सो इट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज आर इन द 3 कॉलमनर कॅश बुक. 3 कॉलमनर कॅश बुकमध्ये कॉन्ट्रा एंट्रीज आहेत त्या काय केल्या जातात, नोट डाऊन केल्या जातात. कॉन्ट्रा एंट्रीज अँड द लेटर सी इज रेकॉर्डेड इन लेजर फॉलिओ कॉलम. LF मीन्स लेजर फॉलिओचा एक कॉलम असतो कॅशबुकमध्ये. आपण अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये पण बघितलं होतं, LF कॉलम होता, लेजर फॉलिओचा
कॉलम होता तो. सो त्या कॉन्ट्रा एंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये मीन्स अंडर द लेटर सी दॅट कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिटन. मीन्स वेन द कॅश इज रिसीव अँड देन सेंड टू बँक फॉर डिपॉझिट, देन इन द डेबिट साईडमध्ये बँक अकाउंट इज डेबिटेड अँड कॅश अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द credit side. And similarly when the cash is withdrawn from the bank for office use, cash जेव्हा withdraw केली जाते बँकमधून, the cash account is debited in the debit side and bank account is credited in the credit side. कॅश हे काय केली जाते, डेबिट केली जाते डेबिट साईड आणि बँक इन द बँक मीन्स बँक अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन द क्रेडिट साईड. आणि ह्या ज्या एंट्रीज केल्या जातात ह्याच्यामध्ये 3 कॉलमनर त्याला कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलतात. मीन्स द लेटर सी इज रेकॉर्डेड इन द लेजर फॉलिओ कॉलम, LF कॉलममध्ये त्या एंट्रीज आहेत ह्या केल्या जातात. देन सी वेन चेक जेव्हा मिळतो कस्टमरकडून, वेन चेक इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, इट शुड बी एंटर्ड इन द बँक कॉलम स्ट्रेट वे बिकॉज चेक्स विल हॅव टू बी सेंड इन द बँक. चेक मिळाला मीन्स एखाद्या कस्टमरने तुमच्याकडून काही आता मेडिसिन्स घेतलेली आहेत, त्याने तुम्हाला काय दिलं, चेक दिलं. सो ते चेकची एंट्री कशामध्ये करायची, बँक कॉलम जो काही असतो. आता हे बघा, हा 3 कॉलमनर कॅशबुक आहे. इथे बघा 3 कॉलम दिसतात तुम्हाला, डिस्काउंट आहे, कॅश आहे, बँक आहे. ही डेबिट साईड झाली. ओके, इथे बघा डेट पर्टिक्युलर्स, LF मीन्स लेजर फॉलिओ. आता इथे बघा ही काय आहे, सी. इथे बघा एक कॉन्ट्रा एंट्री केलेली आहे टू कॅश अकाउंट, सी कॉन्ट्रा एंट्रीज म्हणजे कॅश विड्रॉ केली जाते बँकमधून ऑफिस यूजसाठी, तेव्हा कॅश अकाउंट डेबिट होतं आणि इन द डेबिट साईड आणि बँक अकाउंट क्रेडिट होतं इन द क्रेडिट साईड. ओके, त्याला ते हे काढले जाते. तर इथे बघा सी रेकॉर्ड केलेलं आहे लेजर फॉलिओमध्ये, ती काय आहे, कॉन्ट्रा एंट्री आहे. आता इथे बघा तुम्हाला दिसतो डिस्काउंट कॉलम आहे, कॅश आहे, बँक कॉलम आहे. म्हणजे समजा इफ चेक इज रिसीव टू यू फ्रॉम एनी कस्टमर दॅन दॅट शुड बी रिटन इन द बँक कॉलम. बँक कॉलममध्ये बिकॉज यू हॅव टू सबमिट दॅट चेक इन मीन्स यू हॅव टू सेंड दॅट चेक इन टू द बँक. So in case the check is received but that same has been sent to the bank for deposit on a later date, then it is presumed that it is kept in the cash box and treated as a cash. म्हणजे काय, जर चेक आहे तुम्हाला आज आलेला आहे पण तुम्ही बँकेमध्ये तुम्ही आज नाही पाठवला आहे, तुम्ही नंतर 2 दिवसांनी समजा तुम्ही बँकमध्ये तो चेक पाठवत असाल, then that check you should keep in the cash box and that is considered as a cash आणि त्याला कॅश म्हणून कन्सिडर केलं जातं. देन when check is endorsed to a person, आता endorsed check म्हणजे काय असतो, सी मीन्स when someone give you the check, okay, that time that means you are writing means your name in that back side of that check, person's name on its back side of the check means that can receive money instead. That signing of the back to the check, it is called as endorsed check, त्याला endorsed check असं म्हणतात. So when that check is endorsed to a person then that entry will be done as a cash payment. कॅश पेमेंट म्हणून ती एंट्री जी काही आहे ती केली जाते. समजा आता क्रॉस चेक आला, क्रॉस चेक काय असतो, जो चेक असतो ओके बँकेमधून जो काय असतो, बँकमधून चेक मिळतो. सो त्या चेकवर तिथे त्याच्या लेफ्ट हँड कॉर्नरला देअर आर 2 पॅरलर क्रॉस लाईन्स ऑन द लेफ्ट हँड कॉर्नर. इट मीन्स specific check can only deposited straightway into the bank account and can be instantly cashed by the bank. त्याला क्रॉस चेक असं म्हणतात. सो तो क्रॉस चेक जो काही असेल तो तुम्हाला आला असेल दॅट इज रेकॉर्डेड इन द डेबिट साईड इन द बँक कॉलम. ओके, बट वेन एन बिअरर ऑर द अदर चेक इज रिसिव्ड इट इज रेकॉर्डेड इन द डेबिट साईड इन द कॅश कॉलम. क्रॉस चेक असेल तर तो बँक कॉलममध्ये हे करायचा, नोट डाऊन करायचा, रेकॉर्ड करायचा. पण बिअरर ऑर अदर चेक जो काही असेल, बिअरर चेक मीन्स बिअरर चेकला काय असतं की तुम्ही स्वतः बँकेमध्ये जाल तेव्हाच तो चेक, ती जी काय कॅश आहे ती तुम्हाला म्हणजे मिळते. तुम्ही समजा तुमच्याऐवजी तुमच्या फ्रेंडला और तुमच्या कझिनला, सिस्टरला
जर तुम्ही बँकमध्ये पाठवलं तुमच्या नावाचा चेक घेऊन, तर हे होत नाही, ती ग्रँड धरला जात नाही चेक. तो पर्टिक्युलर पर्सन, ओरिजिनल पर्सन जो काही आहे तोच तिथे प्रेझेंट असायला लागतो. सो असा जर मग काय बिअरर चेक जर आला, सो इट इज रेकॉर्डेड इन द डेबिट साईड इन द कॅश कॉलम. देन समजा आता बँकेमधून तुम्ही सगळी ही ट्रान्झॅक्शन करताय, चेक घेताय, कॅश पेमेंट करताय, चेक पेमेंट करता आहेत. सो इफ when bank charges any commission or collection charges for the services given to them, means given to you. सो बँक अशा वेळेला जर काही चार्जेस काय करत असेल, लागू करत असेल, ओके, चार्ज करत असेल दिलेल्या सर्व्हिसेसचे, सो दॅट टाईम कस्टमर्स शुड एंटर दिस आयटम इन द क्रेडिट साईड ऑफ द कॅश कॉलम. बँक जर काही चार्जेस घेत असेल ह्या सगळ्याचे, बँक जे काही तुम्हाला सर्व्हिसेस देते, मीन्स कॅश पे ह्याची किंवा चेकची जी काही फॅसिलिटी देत असेल बँक तुम्हाला, त्याच्यासाठी मग बँक जे काही पैसे घेत असेल त्याची एंट्री कशामध्ये करायची, कॅश कॉलममध्ये, क्रेडिट साईडला. आणि इथे बघा, ही DR ही डेबिट साईड झाली, देन इथे हे CR दिसतोय ही क्रेडिट साईड झाली. सो CRमध्ये त्याची काय करायची असते, एंट्री करायची असते, बँक जे काही तुमच्याकडून चार्जेस घेत असेल ते. आता इथे बघा पर्टिक्युलर्स आहेत, इथे बॅलन्स आहे कॅशमध्ये आता 10,000, बँकमध्ये 5,000 आहे. देन टू रामलाल डेबिट एंट्रीज आता आहेत. टू रामलालने तुम्हाला किती दिलं डिस्काउंट, 120चं. त्याची कॅश किती आहे, 4. आता रामलालला तुम्ही दिले त्याला डिस्काउंट 120चं, त्याने तो कॅश तुम्हाला देणार आहे 4,000ची. देन आता इथे बघा, आता इथे ही क्रेडिट साईड आहे. आता तुम्ही बाय बँक अकाउंट, बाय लिली अँड कोऑपरेटिव्ह हे कंपनी आहे. आता बाय परचेस, आता तुमचं काय बाय परचेस अकाउंट, आता समजा तुम्ही काय परचेस केलेलं आहे, आता तुम्ही चेक दिला आहे म्हणून ते बँकमध्ये लिहिले गेलेलं आहे 1,600. आता हे बघा, बाय खन्ना अँड सन्स, त्याने तुम्हाला डिस्काउंट दिलं आहे 75 रुपीजचं आणि त्यांचं बिल किती आहे 1,425चं, बँकमध्ये ते आहे. देन बाय ड्रॉईंग अकाउंट, तुम्ही विड्रॉ केलेत बँकेतून 100 रुपीज. त्याच्यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंट, आता तुम्हाला तुमचं मेडिकल आहे समजा, त्याची तुम्हाला ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची आहे. सो त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटचे चार्जेस कुठे लिहिले जातात, कॅशमध्ये लिहिले जातात. ते बघा इथे लिहिले आहेत 600 रुपीज. देन बाय ड्रॉईंग अकाउंट, ते किती आहे ती अमाऊंट आहे त्याच्यामध्ये. सो हे काय झाला, हा 3 कॉलमनर कॅशबुक आहे. 3 आहेत टोटल ह्याच्यामध्ये, डिस्काउंट, कॅश आणि बँक. 2 कॉलमनरमध्ये काय होतं, फक्त डिस्काउंट होतं आणि कॅश होतं. देन ह्याच्यामध्ये अजून परत कॉलम ॲड झाला आहे, तो म्हणजे बँक हा कॉलम आहे तो ॲड झालेला आहे. आता इथे समजा तुम्हाला कोणी जर चेक दिला डिरेक्टली, तर त्या चेकच्या एंट्रीज डिरेक्टली कशामध्ये लिहिल्या जातील, बँकमध्ये लिहिल्या जातील. हे काय आहे, 3 कॉलमनर कॅशबुक आहे. टोटल 3 कॉलम्स आहेत ह्याच्यामध्ये. ओके, सो दॅट what I point explain to you, that write down in your notebook, listen and write down in your notebook. then next आहे, हे बघा, हे परत हे 3 कॉलमनर कॅशबुक आहे ज्योती मेडिकल स्टोअर्सचं. सो आता इथे बघा, बाय रेंट, आता रेंट किती दिलेला आहे 700 रुपीज रेंट दिलेला आहे, कॅशमध्ये आहे मग ते. देन बाय बॅलन्स CBD मीन्स कॅरीड फॉरवर्ड, मीन्स तसाच पुढे कॅरी केलेला आहे नेक्स्ट ह्याच्यासाठी. तो बॅलन्स किती आहे 11,400 इथे दिसतोय तुम्हाला. हे झालं 3 कॉलमनर कॅशबुक. देन नेक्स्ट टाईप आहे, 4th टाईप आणि लास्ट टाईप आहे कॅशबुकचा, दिस इज पेटी कॅशबुक. आता कॅशबुक तुम्हाला माहिती आहेत सगळ्यांना, कॅशबुक मीन्स ऑल इनफ्लोज अँड आउटफ्लोज ऑफ द कॅश दॅट इज रिटन ऑन द कॅशबुक. बट पेटीचा मिनिंग काय होतो, पेटीचा मिनिंग स्पेसिफिकली आहे स्मॉल. पेटी म्हणजे काय तर स्मॉल कॅश, स्मॉल मीन्स
in all business organization there are many expenses which are repetitive. मीन्स प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये, प्रत्येक दुकानामध्ये, प्रत्येक होलसेलरमध्ये, मग ते कोणतंही दुकान असेल, किराणा मालाचं असेल, कोल्ड्रिंक्स हाऊस असेल, आईस्क्रीम शॉप असेल, और मेडिकल स्टोर्स असेल, स्टेशनरी असेल, तिथे काही खर्च जे काही असतात हे काय असतात, रिपिटेटिव्ह खर्च असतात. मीन्स त्याच गोष्टीसाठी परत पैसे लागतात. आता फॉर एक्झाम्पल मेडिकल आहे, मेडिकलमध्ये आता तुम्हाला काय प्रिंटिंगचे पेपर, बिलं प्रिंट करायची असतात, सो त्या प्रिंटिंगचे पेपर आणायचे आहेत तुम्हाला. पेपर आज तुम्ही आणले, झाले 2 महिन्यांनी संपले, 2 महिन्यांनी परत आणायचे, परत झाले संपले, परत आणायचे, आता 1 महिन्याने तुम्हाला इंक संपली आहे, 1 महिना झाला इंक संपली आहे, परत त्याच्यामध्ये ती इंक काय करायचे, फिल करायचे, फिल करायचे. सो अशा प्रकारचे जे एक्सपेन्सेस असतात हे काय असतात, दीज आर द रिपिटेटिव्ह आणि कॉमन असतात ते. सो इन एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट सच एज फॉर कन्व्हेयन्स, मीन्स बस, टॅक्सी, ट्रॅव्हलिंगचा जो काही खर्च असेल तो, म्हणजे समजा आता GST आहे, आता CA समजा माझे कुठे आहेत, मी देवरुखमध्ये राहते, माझं मेडिकल देवरुखमध्ये आहे आणि CA आहेत माझे रत्नागिरला. सो आता CNकडे मला ती ज्याची ती GST फाईल जी काही आहे माझ्या ह्याची बिलांची, ती सगळी मला घेऊन जायला लागतं. आता समजा मी बसने जाते, मग माझे बसचे काय असतील चार्जेस असतील, बसचं माझं तिकीट जे काही असेल ते, टॅक्सी करून जात असेल तर ते किती तिकीट जे काही असेल ते, हा काय झाला एक्सपेन्स झाला. मीन्स मला महिन्याला CAकडे जावं लागत असेल ते. आणि काल मी बोलले होते तुम्हाला, कंपाऊंड डीलर बोलतात त्याला. मीन्स GSTच्या खाली जे काही येतात त्याला कंपाऊंड होल्डर बोलतात. मीन्स द बिझनेसमन्स हू आर हॅविंग देअर मंथली इन्कम इज लेस दॅन 1 लाख, दे आर कम ॲज अ कंपाऊंड होल्डर. कंपाऊंड होल्डर म्हणून येतात ते, नॉन GST होल्डर येतात. त्यांना टॅक्स जो काही आहे तो भरावा लागतो आणि GST असतो तो त्यांना दर 3 महिन्यांनी भरावा लागतो. सो here for conveyance means bus, taxi, stationery, postage, telegrams, means स्टेशनरीचे जे काय चार्जेस असतील, पोस्ट ऑफिस कुरिअरचे जे काही असेल, टेलिग्रॅम्स, देन कार्टेज अँड अदर मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस, मीन्स अदर जे काही एक्सपेन्सेस होतात ते. मीन्स समजा आता तुमच्याकडे एखादा कस्टमर आला, त्याला तुम्ही टी दिलीत, कॉफी दिलीत, समजा ज्यूस दिलं, असे जे काही एक्सपेन्सेस असतात ते ट्रॅव्हलिंगचे. मीन्स तुमचं एखादं पार्सल आहे, तुमचं कोल्हापूरवरून तुमचं पार्सल येणार आहे जागृती ट्रान्सपोर्टने, मग समजा त्या जागृती ट्रान्सपोर्टचे तुम्हाला मला द्यायचे आहेत किती, 15-20 रुपये समजा द्यायचे, तो एक्सपेन्सेस. हे जे सगळे एक्सपेन्सेस असतात, मीन्स छोटे जे काही खर्च असतात ह्याच्यामध्ये. सो त्याच्यासाठी जे एक सेपरेट बुक काय केलेलं असतं, रेकमेंड म्हणजे हे केलेलं असतं, त्याला पेटी कॅशबुक असं म्हणतात. मीन्स आता हे सगळे आपण खर्च बघितले कोणते कोणते होतात ते, ह्याच्यामध्ये तोडके मोडके छोटे खर्च असतात. मीन्स पेन असेल, पेन आणला जाऊन, आज ते 10 रुपयाचा पेन आणला, न्यूजपेपर आपल्याकडे येतो आहे, सो न्यूजपेपरचं काय महिन्याचं जे काय बिल असेल 200-300 रुपये जे काही असेल ते. So if all these payments are handled by cashier and are recorded in cash book, the procedure is found to be very difficult, means cumbersome, that is difficult. means ही जी सगळी पेमेंट्स आहेत ही जर कॅशियर हँडल करत असेल आणि जर मग ते कॅशबुकमध्ये तो रेकॉर्ड करू शकेल तर काय होणार, मीन्स किती काय काय खर्च लिहिणार. मीन्स आता पेन आणला त्याचा खर्च लिहा, देन चहा घेतला त्याचा खर्च लिहा, पाण्याची बॉटल आणली त्याचा खर्च लिहा, नाश्ता मागवला त्याचा खर्च लिहा, इंक मागवली, इंक आली त्याचा खर्च लिहा, देन प्रिंटिंग पेपर आले त्याचा खर्च लिहा. असे जर सगळे तर छोटे खर्च लिहत राहिला कॅशबुकमध्ये, म्हणजे ह्याच्यामध्ये कॅशबुकमध्ये, तर कॅशबुक काय होईल, खूप भरेल, किचकट होईल आणि डिफिकल्ट होईल की बिझनेसचे, मीन्स ॲक्च्युअल बिझनेसचे खर्च किती आहेत, बाकीचे खर्च किती आहेत, हे सगळं काय करणं, सॉर्ट आऊट करणं खूप डिफिकल्ट होऊन जाईल. सो इन दॅट कॅशियर विल बी नेसेसरीली ओव्हरबर्डन अँड अ बिग कॅशबुक will be required to maintain for all these accounts. मग unnecessary that cashier
will become in the difficulty because of this so many transaction he have to record in daily transactions, he have to record in the cash book. सो त्याच्यावरती काय येईल, बर्डन येईल, त्याच्यावरती प्रेशर येईल, ते त्याला एवढं अकाउंट मेंटेन करायला लागेल म्हणून. सो टू अवॉइड दिस पेटी कॅशियर इज अपॉइंटेड. मीन्स माझा आता समजा माझं मेडिकल आहे आणि त्याच्यामध्ये काय आहे, कॅशियर आहे. त्या कॅशियरला मी म्हणजे महिन्याला काय देते, 1000 रुपीज देते मी त्याला महिन्याला. आणि मग 1000मधलं त्याला सांगते की जो काय पेन लागेल, स्टेशनरीला खर्च लागेल, इंकला खर्च लागेल, चहाचं जे काही असेल ते तू ह्या 1000मधून देत जा. त्यामुळे तो तसंच करतो. मीन्स मग तो काय करतो, पेटी कॅश बुक जे काही आहे हे दिस सी नाऊ व्हेरी केअरफुली, इम्प्रेस्ड सिस्टीम, इम्प्रेस्ड IMPREST, इम्प्रेस सिस्टीम. ओके, इम्प्रेस सिस्टीम म्हणजे काय हे बघा, इम्प्रेस IMPREST, इम्प्रेस्ड सिस्टम. इम्प्रेस सिस्टम आहे हे, इम्प्रेस सिस्टम. Impress system means this petty cash book is work on the principle of impress system. Means whatever that cash which I given to that cashier, मी माझ्या इथे जो कोणी कॅशियर असेल त्याला जी मी कॅश देते 1000 रुपीज देते आणि मग त्याला सांगते की जो काय स्टेशनरी असेल, जे काही छोटे मोठे खर्च असतील ते ह्याच्यातून तू काय करत जा, देत जा. त्या कॅशला इम्प्रेस्ड कॅश असं म्हणतात. दिस इम्प्रेस्ड अमाऊंट असं बोलतात, इम्प्रेस्ड अमाऊंट बोलतात. आता मग काय आता तो सगळी ती कॅश आहे, समजा आता 900 रुपीज त्याचे काय झालेत, वापरून झालेले आहेत 900 रुपीज. राहिलेत किती, 1000 दिले होते, 900 वापरून झालेत त्याचे, राहिलेत आता त्याच्याकडे किती, फक्त 100 रुपीज राहिले आहेत. सो मग ते जे राहिलेले 100 रुपीज आहेत तोच बॅलन्स पुढे काय होतं, कॅरी फॉरवर्ड होतो. नेक्स्ट मंथ असेल, मीन्स आता हा एप्रिल मंथ गेला, मे मंथमध्ये ते 900 रुपीज त्याच्याकडे राहिले. आता मग मला त्याला द्यावे किती लागणार, 900 द्यावे लागणार. 100 त्याच्याकडे आहेत शिल्लक, टोटल मी देते किती, 1000 देते. 100 त्याच्याकडे ऑलरेडी शिल्लक आहेत. सो मी आता त्याला किती देणार, 900 रुपीज मी त्याला आता देणार. झाले किती मग, 1000 रुपीज झाले. मग ही जी मी त्याला कॅश देते त्या कॅशला काय बोलतात, इम्प्रेस्ड अमाऊंट बोलतात. ओके, हे बघा, हे जे मी रेड लेटरमध्ये लिहिलेलं आहे ते स्पेलिंग आहे इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड अमाऊंट असं म्हणतात त्याला, ते जे काही अमाऊंट असेल त्याला. सो मीन्स टू अवॉइड दिस ओव्हरबर्डन अननेसेसरीली, अ पेटी कॅशियर इज अपॉइंटेड who makes all small payments and records them in his cash book which is called petty cash book. आणि ते रेकॉर्ड केले जातात आणि त्याला काय म्हणतात, तर पेटी कॅश बुक असं म्हणतात त्याला. ओके, हे झालं पेटी कॅश बुक. पेटी कॅश बुक म्हणजे त्याची गरज काय असते की बिझनेसमध्ये जे काही छोटे काय आहेत सगळे एक्सपेन्सेस आहेत, छोटे एक्सपेन्सेस आहेत, कन्व्हेन्स, बस, टॅक्सी, फेअर, स्टेशनरी चार्जेस जे काही आहेत हे सगळे असतात. अदर मिसेलिनियस चार्जेस म्हणजे असतात सगळे. सो इफ कॅशियर wrote down all these cash payments in that cash book, then unnecessarily overburden will come on that cashier, and to avoid this petty cash book is maintained, and the cash which is given to that cashier, that cash is called impressed amount. And see, this petty cashier is works on the impress system, that is definite sum. मीन्स आता समजा 5000 मनी त्याला दिलेले आहेत त्या पेटी ह्याच्याला, टू मेक स्मॉल पेमेंट्स आउट ऑफ इट. सो आता समजा त्या 5000 मधले त्याने आता किती झाले, वेन ही स्पेंड्स मेजर पोर्शन ऑफ हिज इम्प्रेस मनी मीन्स 4920, तर काय झाले त्यांचे सगळे शिल्लक झाले, म्हणजे सगळे झाले हे खर्च करून झाले त्याच्यामधले. सो मी आता राहिले किती, आता 80 रुपीज त्याच्याकडे राहिलेत, 4920, 80 रुपीज राहिलेले आहेत त्याच्याकडे. सो मग मी 80 रुपीज त्याच्याकडे असताना मी त्याला किती देणार, मग 4920
परत मी किती देणार, 80 रुपीज आहेत त्याच्याकडे. सो 4920 देणार मी त्याला, म्हणजे त्याच्याकडे बरोबर काय होतील, 5000 रुपीज त्याच्याकडे शिल्लक राहतील. सो हे काय आहे, पेटी कॅश बुक आहे. हे बघा, हे पेटी कॅश बुकचे कॉलम आहेत. हे आपल्याला इथे सगळे म्हणजे आता टोटल अमाऊंट, व्हाउचर नंबर हे आहेच, मीन्स सेम तसंच डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड. आता इथे बघा DR, कॅश रिसीव डेबिट साईडला. देन टोटल अमाऊंट, डेट काय ते लिहायची, पर्टिक्युलर्स, व्हाउचर नंबर, टोटल अमाऊंट इथे आपण लिहायचीच. मीन्स टॅक्सी फेअर आता किती आहे, 32 रुपीज. पण आता ट्रॅव्हलिंग हे कशामध्ये येतं, कन्व्हिनियन्समध्ये येतं. सो इथे बघा, हे कन्व्हिनियन्समध्ये इथे आहे 32 रुपीज. देन बाय टायपिंग पेपर, आता टायपिंग पेपरचे चार्जेस 4 रुपये आहेत. आता 4 रुपये टायपिंग पेपर हा कशामध्ये आला, स्टेशनरीमध्ये आला. सो हिअर 4 रुपीज. देन बाय बस फेअर, म्हणजे हे कन्व्हिनियन्स ट्रॅव्हलिंगचं आलं, 4 रुपीज. देन बाय पोस्टेज स्टॅम्प, मीन्स पोस्ट जे काही असेल ते किती आहे, 30 रुपीज आहे. मग इथे बघा, पोस्टेज आणि टेलिग्राममध्ये काय आहे, 30 आहे. देन बाय टाईपरायटर और रिबन, मग ते अगेन कशामध्ये येतं, हे बघा इथे बाय टाईपरायटर और रिबन याच्या कॉलममध्ये बघा 8 रुपीज आहे. पण हे कसलं आहे, स्टेशनरीचं आहे. सो इट कम्स इन द कॉलम ऑफ द स्टेशनरी. बाय इंक 6 रुपीज, ते पण स्टेशनरीचं आहे. देन बाय रिपेअर टू मशिनरी हे किती आहे, 92 रुपीज आहे. सो 92. आता इथे बघा मिसेलेनियसमध्ये लिहिलेलं आहे आणि तिथे लिहिलेलं आहे रिपेअर. आता मिसेलेनियस का असतो कॉलम, आपल्याला समजा जर कळत नसेल की कोणत्या ह्याच्यामध्ये काय लिहायचं, मीन्स एक्झॅक्टली कळत नाही की हा खर्च कसा झालेला आहे. बाकीचं आता ट्रॅव्हलिंगचं तर क्लिअर आहे, कन्व्हिनियन्समध्ये स्टेशनरी आहे जी आपल्याला लागते, पेपर लागतो, इंक लागते, स्टेशनरीमध्ये आलं. त्याच्यानंतर पोस्टेज कुरिअरचे जे काही आहे ते आलं, पोस्टेज टेलिग्राममध्ये, कार्टेजमध्ये आलं. बट मिसेलेनियस हा कॉलम कशासाठी असतो, समजा आपल्याला कळत नाही आहे की आपल्याला कुठे लिहायचं एक्झॅक्टली, तो खर्च कुठे झालेला आहे आणि कुठे लिहायचं आहे, त्याच्यासाठी मिसेलेनियस हा कॉलम आहे हा केला जातो. आणि तिथे CR रिमार्क्स लिहिलं आहे, मीन्स काय कारण लिहिलं, 92 काय आहे, रिपेअर आहे. देन देन काय आहे ते टेलिग्राम्स आहे, मीन्स ह्याच्यामध्येच. देन बाय रिपेअर फॉर फर्निचर किती आहे, 62 आहे. इथे बघा 62 ह्याच्यामध्ये रिपेअरमध्ये आहे. देन बाय रिफ्रेशमेंट 32, मीन्स आता समजा तुम्हाला काय खाल्लं असेल, तुम्ही वडापाव आणून तिथे खाल्लेला आहे, सो 32 इथे. मग त्याला मिसेलेनियसमध्ये लिहिलेलं आहे, मीन्स असा फूडचा कुठला कॉलम बनवलेला नाही आहे सेपरेट. सो इट इज रिटन इन द मिसेलेनियस कॉलम अँड एंटरटेनमेंट इज गिव्हन हिअर. देन बाय कार्बन पेपर, देन स्टेशनरी जे काही, मग बॅलन्स किती आहे. सो हे लक्षात आलं असेल, मीन्स टोटल अमाऊंट पण लिहिली आहे आपण. बट टोटल अमाऊंट जरी दिलेली असली तरी आपल्याला कळलं पाहिजे की हा खर्च आपल्याला कशासाठी झाला आहे. मीन्स समजा जर आता मला मिसेलेनियसमध्ये जास्त, आता इथे बघा कॉलममध्ये जर तुम्ही बघितलं जास्त खर्च कशाचा येतो, 250 रुपीज मिसेलेनियसचा. देन पोस्टेज आणि टेलिग्रामचा 88 रुपीज येतो आहे. सो मग मी काय केलं पाहिजे, मिसेलेनियसचा मला जास्त खर्च येतो आहे, तो मी कमी केला पाहिजे खर्च. ते मीन्स थोडी ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे, काही कॉम्प्रोमाइजेस केली पाहिजेत, की जेणेकरून तो खर्च आहे का आपण लिहितो, हे टोटल अमाऊंट जरी लिहिलेली असली तरी आपण प्रत्येक मीन्स स्टेशनरी वेगळं का लिहितो आहे, कन्व्हिनियन्स वेगळं का लिहितो आहे, कारण आपल्याला कळलं पाहिजे की आपला बिझनेसमधला पैसा हा जास्तीत जास्त कुठे खर्च झालेला आहे, तो कमी खर्च झाला पाहिजे, मीन्स कमीत कमी हे झाला पाहिजे, युटिलाइज झाला पाहिजे बिझनेसमध्ये. त्याच्यासाठी मग आपण हे काय करतो, सेपरेट करून आपण लिहित आहोत. आलं लक्षामध्ये तुम्हाला पेटी कॅश बुक काय आहे ते. Then next we will see advantages of this petty cash book. So in that first one is it saves the labor, because by preparing petty cash book all these petty expenses, all these other expenses are neither recorded in the cash book nor in the ledger. मीन्स सगळे जे लेबरचे जे काही असतील, लेबर म्हणजे काय, सेव्स द लेबर मीन्स आता एक
कॅशियर समजा आहे तिथे, तो काय करतो सेपरेट ते पेटी कॅशबुक ते लिहितो तो स्वतः. मीन्स जास्तीत जास्त कोण माणसं त्याच्यासाठी अपॉइंट अशी करावी लागत नाहीत. सो इट सेव्ज लेबर बिकॉज मीन्स हे प्रिपेअर दॅट पेटी कॅशबुक. आणि मग ते सगळे हे जे पेटी एक्सपेन्सेस आहेत हे रेकॉर्ड कुठे केले जात नाहीत, कॅशबुकमध्ये रेकॉर्ड केले जात नाहीत, तर किंवा लेजरमध्ये सुद्धा रेकॉर्ड केले जात नाही, तर त्याच्यासाठी सेपरेट पेटी कॅशबुक असतं, त्या पेटी कॅशबुकमध्ये रेकॉर्ड केले जातात. देन it saves time of head cashier as that petty expenses are recorded in petty cash book. हेड कॅशियर जो काही आहे त्याचा टाईम तिथे काय होतो, सेव्ह होतो. ओके, बिकॉज बिकॉज पेटी जो टाईम लागणार आहे त्याचा टाईम सेव्ह होतो. मीन्स पेटी हे जे कशामध्ये पेटी कॅशबुकमध्ये रेकॉर्ड केले जातात बाकीचे एक्सपेन्सेस असतात ते. Then it is very simple to record all petty expenses in various columns of the petty cash book. As we had already seen, आपण पहिल्यांदा बघितलं ते कॉलम होते, टोटल अमाऊंट लिहायची. पण आता समजा उद्या तुम्ही तुमचं मेडिकल टाकलं, ओके, सो कॅशबुक तुमचं असेल तुमच्या ह्याचं. नाऊ इट इज एव्हरीथिंग इज कम्प्युटर जनरेटेड सिस्टीम. बट मीन्स कधीही काय असतं, स्वतःकडे लिहिलेलं असलं आपण, आपल्याला किती खर्च लागलेला आहे, किती खर्च झाला आहे, हे आपण कधी पण स्वतः लिहिलेलं चांगलं असतं ह्याच्यामध्ये. सो जेव्हा आता तुम्ही उद्या काय कराल, मेडिकल तुमचं ओपन कराल, पेटी कॅशबुक आता समजा तुमचं मेडिकल तुम्ही ओपन केलं, आता तुमच्याकडे अजून वर्कर्स असतील, सेल्समन असतील, समजा आता तुम्ही त्यांना काय आणून दिलं, वडापाव आणून दिलेत नाश्त्याला. मग ते वडापावला किती पैसे लागले, 100 रुपये, 50 रुपये, जे काही लागलेले असतील ते तुम्ही पेटी ह्याच्यामध्ये कॅशबुकमध्ये लिहायचे. देन तुमचं पार्सल आलं आहे, आता जागृती ट्रान्सपोर्ट कोल्हापूरवरून तुमचं पार्सल आलं आहे, तुम्हाला 30 रुपीज द्यायचे त्या जागृती ट्रान्सपोर्टला. सो मग ते कशामध्ये लिहायचे, जे काय पैसे 30 रुपीज आहेत ते ह्याच्यामध्ये पेटी कॅशबुकमध्ये लिहायचे असतात ते. मीन्स it is very simple to record these all expenses in the petty cash book and the various columns of that petty cash book. Then see, there are less chances of fraud or misunderstandings किंवा फ्रॉड करण्याचे, फसवण्याचे ह्याच्यामध्ये कमी चान्सेस असतात. बिकॉज इट इज इसेन्शियल टू कीप द व्हाउचर्स ऑफ ऑल पेटी एक्सपेन्सेस. व्हाउचर नंबर, सी व्हेरी केअरफुली, इथे काय असतो, व्हाउचर नंबर इथे बघा दिलेला आहे 1 2. सो प्रत्येक जो तुम्ही खर्च कराल त्याचं एक स्पेसिफिक काय असतं, व्हाउचर असतो. सो आता तुमचं किती आला, स्टेशनरीला 4 रुपीज आला, त्याचं 2 नंबरचं काय आहे, वाउचर आहे, बाय टायपिंग पेपर, त्या वाउचरवरती 2 नंबर असतो. सो ते वाउचर पण तुम्हाला जपून ठेवावं लागतं. त्याच्यामुळे इथे फ्रॉडचे, फसवण्याचे जे काही म्हणजे असं सिच्युएशन्स येतात, काही लोक फसवतात ह्यांना, स्वतःच्या ओनर्सना, स्वतः आतल्या आत पैसे खाणारे काही लोक असतात. सो देर आर लेस चान्सेस ऑफ द फ्रॉड बिकॉज इट इज इसेन्शियल टू कीप द वाउचर्स ऑफ ऑल पेटी एक्सपेन्सेस. सो इट इज सेफ फॉर यूज. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ पेटी कॅशबुक. हे काय आहेत, पेटी कॅशबुकचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. दीज आर द व्हेरी सिम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेव्स द लेबर. Then it saves that time of head cashier. Then it is very simple to record these petty expenses. Then there are the less chances of fraud. फ्रॉडचे चान्सेस आहेत ह्याच्यामध्ये काय असतात, खूप कमी असतात. These are the advantages of petty cash book. हे काय आहेत, पेटी कॅशबुकचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, सो दिस इज हे काय आहे, 3 कॉलमनर कॅश बुक. देर आर 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम विच इज फॉर डिस्काउंट, सेकंड कॉलम इज फॉर कॅश अँड थर्ड कॉलम इज फॉर द बँक. हे काय आहे, 3 कॉलमनर कॅश बुकचं हे एक्झाम्पल आहे. then I had means tell you the rules of that 3 columnar cash book also, and this is petty cash book. So petty cash book ची हे काय असते की all business or in all business organization there are many expenses, there are the number of expenses which are the repetitive. means suppose तुमच्याकडे एखादा कस्टमर आला, त्याला तुम्ही टी दिलीत, कॉफी दिली, ज्यूस झाली, ते एक्सपेन्सेस असतील. न्यूजपेपर तुमच्याकडे येत असेल, ट्रॅव्हलचे जे काही असतील,
and see this petty cash book is works on impress system. That amount which is given to that cashier, that amount is called as a, त्या अमाऊंटला impressed amount असं म्हणतात. सो दिस मीन्स कॅशियरला अननेसेसरीली ओव्हरबर्डन येऊ नये की कॅशबुकमध्ये सगळं रेकॉर्ड करावं लागतं, त्याला डिफिकल्टी येऊ नये, त्याच्यासाठी सेपरेट पेटी कॅशबुक हे मेंटेन केलेलं असतं. देन वी हॅड सीन इट्स ॲडव्हान्टेजेस, व्हेरी सिम्पल. Then next this is ask the question in your theory exam, what are the different account books, mention advantages of journal with its specimen format. So these are the names of different account books. In that first one is journal, then in that second one is the cash book, and in cash book there are 4 types of cash book: simple, 2 columnar, 3 columnar and petty. And other day books, these are the purchase book, sales book, purchases return book, sales return book. these हे काय आहेत, अदर डे बुक्स आहेत. देन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ जर्नल. आता कॅशबुक असतं, जर्नलसुद्धा असतं. सो जर्नलमध्ये काय असतं, जर्नल प्रोव्हाइड्स अ क्रोनॉलॉजिकल रेकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रान्झॅक्शन्स with details of the account debited and credited and amount of each transactions. मीन्स बिझनेसमध्ये आपण काय करतोय, प्रत्येक आपण ट्रान्झॅक्शन करत असतो. सो आपण डेबिट, किती पैसा आपल्याकडे आला, किती पैसा आपल्याकडून गेला, ह्या सगळ्याचं जर्नलमध्ये काय केलं जातं, रेकॉर्डिंग केलं जातं. मीन्स इट प्रोव्हाइड्स क्रोनॉलॉजिकल रेकॉर्ड. दिस क्रोनॉलॉजिकल रेकॉर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. MCQ can be asked on the journal. Dash provides chronological record. So it's a journal, or journal provides dash record. So it's a chronological record with the detail of all account debited and credited on each transaction. So date, particular, then LF, ledger folio, then debit amount, credit amount. हे काय असतं, जर्नलमध्ये असतं, आणि हा जर्नलचा काय आहे, स्पेसिमन फॉर्मॅट आहे. ओके. सो दिस इज अबाउट कॅशबुक. हे आपण कॅशबुक ह्या चॅप्टरमध्ये शिकलो आहोत. आता कॅशबुकमध्ये आपण पहिल्यांदा काय बघितलं, व्हॉट इज मीन बाय कॅशबुक. कॅशबुक म्हणजे काय, सो विच इज यूज टू कीप रेकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रान्झॅक्शन्स रिलेटेड टू cash receipts and cash payment. This is book of the original entries. Then we had seen 4 types of it. Then single column or simple, and same जे rules असतात, DR, CR, डेबिट एंट्रीज बाय वर्ड टू आणि क्रेडिट एंट्रीज बाय दी वर्ड बाय, BY बाय, हे सेम आहेत रूल्स सगळ्या ह्याच्यासाठी. देन वी हॅड सीन 2 कॉलमनं. 2 कॉलम कुठले असतात, डिस्काउंटचा आणि कॅशचा कॉलम असतो. देन 3 कॉलममध्ये सेम, पहिले जे डिस्काउंट आणि कॅश आहे ते सेम, बँकचा कॉलम आहे तो अजून ॲड होतो. हे जे फर्स्ट कॉलम डिस्काउंट हे काय आहे, नॉमिनल अकाउंट आहे. देन सेकंड कॉलम हे रिअल अकाउंट आहे कॅशचं, आणि थर्ड कॉलम बँक हे पर्सनल अकाउंट आहे. हे MCQमध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. देन petty cash book, what is meant by petty cash book, that we had seen. It is works on a very important impress system. Okay, so this is about the cash book. So here our chapter cash book हा जो chapter आहे, this cash book chapter is finished over here. Okay, so if you have any difficulty in today's lecture, then you can ask me anytime. आजच्या लेक्चरमध्ये जर तुम्हाला कुठलाही पार्ट काही समजला नसेल तर तुम्ही मला कधीही विचारू शकता. ओके, थँक्यू. हॅपी लर्निंग. टेक केअर. स्टे सेफ.